I request you all to write your roll number first, then class SBA, and then your name, so that it would be easy for your attendance, taking your attendance. Please write your roll number first, then class SBE, and then your name. Please change your name from the setting, your roll number, then class, and then your name. Please write roll number first. Don't write BA as first. Please write roll number first so that it would come in a sequence. संजीवनी बोडके, अभिजित थेंगाल, ज्ञानेश्वर, लक्ष्मण भोसले, Pranali Swami, Ajinkya Survose. Please write your roll number first, then class as BE and your name. Please change fast. Lakshman Bhosle, please write 30, then BE and then Lakshman Bhosle. Don't write Lakshman Bhosle in bracket roll number 30. Ajinkya Survose, please write roll number first. 57, then BE and then your name Ajinkya Survose. Lakshman Bansode, please rename yourself. Okay, we will start now. In last lecture, we have studied about the aims and objective of the town planning. Okay, I will just recall it and we will move further. Okay, what are the aim and objective of the town planning? We will discuss this, which we have already studied in the last lecture, and we will move further. Okay, the town planner before taking any planning work must have a definite aim and objective with regard to the town planning. Okay, म्हणजे कोणतंही काम असलं तर सगळ्यात पहिल्यांदा त्याचं प्लॅनिंग करणं हे खूप गरजेचं आहे आणि मग बाकीच्या गोष्टी आपण करतो. लाईक दॅट वे टाउन प्लॅनिंग टाउन प्लॅनर बिफोर टेकिंग एनी प्लॅनिंग वर्क ओके म्हणजे सिटीचं एखादं प्लॅनिंग करायच्या आधी मस्ट हॅव अ डेफिनेट एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह विथ रिगार्ड टू द टाउन प्लॅनिंग means he must have a basic idea that which theme he is going to carry out for the planning of that particular city, which theme they have decided that should be in the mind of that particular town planner while doing the planning of that particular town. Okay, according to the town planning act, the main objective of the town planning may be summarized in 3 words. The town planning acts जे define आहेत, you might have this is one of the topic in our subject town planning act. Okay, so in that town planning act, while drafting that town planning act, there are these are the 3 basic words the town planner keep in mind while making the rules for the town planning act. Okay, which are those 3 words? Health, convenience, and beauty. Health of the peoples living over there, convenience of the people living over that town or city, and beauty of that particular town. These 3 words town planner must keep in mind while making a town planning of any town. Okay, what comes in a health?
what comes in a health word, okay, means what are the aim and objective uh, while deciding the aim and objective of any town, what the role of health, okay, we will discuss this. To create and promote healthy conditions and environment for all people, rich and poor, to live, to work, to play and relax, okay. मीन्स टाउन प्लॅनिंग करताना जे एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह आपण एखाद्या टाउनचं ठेवतो, तर ते एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह ठेवताना हेल्थ आपण काय म्हणून कन्सिडर करतो, तर हेल्थ, टू क्रिएट अँड प्रोमोट हेल्दी कंडिशन अँड एन्व्हायरमेंट फॉर ऑल पीपल लिव्हिंग, रिच अँड पुअर पीपल लिव्हिंग ओव्हर देअर, त्यांची हेल्थ आणि कंडिशन, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन should be kept in mind, okay, in respect to the live, to work and to play and relax. त्यांनी राहताना, काम करताना, खेळताना किंवा रिलॅक्स असताना त्यांची हेल्थ जी आहे ती चांगली राहिली पाहिजे, अशा पद्धतीने आपण टाउन प्लॅनिंग करायचंय. सेकंड, टू मेक द राईट यूज ऑफ द लँड फॉर राईट पर्पज बाय प्रॉपर डिव्हिजन ऑफ लँड कॉल्ड झोनिंग, सच ॲज रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इन्स्टिट्यूशनल अँड रिक्रिएशनल, ओके. आता आपण जेव्हा टाउन प्लॅनिंग करतो तेव्हा वी divide that particular town in a various zones, okay, we divide that particular town in a various zones, okay. ते कशासाठी करतो, फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ द पीपल्स, लोकांना कन्व्हिनियंट पडावं, म्हणजे एखाद्या कमर्शियल एरियामध्ये गेल्यावर ही मे गेट ऑल द कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज ओव्हर देअर, एखाद्या इंडस्ट्रियल झोन मध्ये गेल्यानंतर ही शुड गेट कनेक्टेड टू ऑल इंडस्ट्रियल activities over there, okay, like that way land residential zones also there and recreational zone, okay. So to make right use of the land for the right purpose by proper division of the land called zoning, such as residential, commercial, industrial, institutional and recreational, okay. In order to avoid encroachment of one zone upon the other, for आता encroachment या शब्दाचा अर्थ काय, तर एका झोनचं अतिक्रमण थोडक्यात दुसऱ्या झोनवर, म्हणजे रेसिडेन्शियल एरियामध्ये एखादी इंडस्ट्रियल ऍक्टिव्हिटी येणं किंवा कमर्शियल झोन मध्ये रेसिडेन्शियल ऍक्टिव्हिटी येणं म्हणजे कमर्शियल एरियामध्ये कुणीतरी घरं बांधलेत, ओके, किंवा इंडस्ट्रियल एरियामध्ये कुणीतरी जाऊन घरं बांधलेत, म्हणजे रेसिडेन्शियल ऍक्टिव्हिटी और रेसिडेन्शियल झोन हॅव एन्क्रोचेड टू द इंडस्ट्रियल झोन, ओके, म्हणजे एका झोन मध्ये लोक दुसऱ्या झोन मध्ये जाणार, त्याला म्हणायचं एन्क्रोचमेंट, ओके. So, in order to avoid encroachment of one zone upon to the other, for smooth and orderly development of the town or city without causing future conflicts, okay. तर हेल्थच्या दृष्टीने आपण विचार करताना काय करायचं, की फ्युचरला हे असे एकमेकात कुठलाही झोन मिक्सअप होऊ नये याची काळजी घ्यायची. ओके, थोडक्यात जर इंडस्ट्रियल झोन मध्ये जर रेसिडेन्शियल झोन गेला नाहीये, तर ती जी लोक राहणार आहेत त्यांच्या, म्हणजे जर झोन दोन्ही सेपरेट असेल तर त्यांच्या हेल्थवर काही प्रॉब्लेम येणार नाही. जर रेसिडेन्शियल लोक जाऊन इंडस्ट्रियल एरियामध्ये राहायला लागले तर त्याच्या आवाजानं, पॉल्युशनमुळे त्यांच्या हेल्थवर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी माइंड मध्ये ठेवायच्या, ठीक आहे. देन सेकंड इज कन्व्हिनियन्स. आता कन्व्हिनियन्सच्या दृष्टीनं काय एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह ठरताना कन्व्हिनियन्सचा काय विचार करायचा आहे, तर ऑब्जेक्ट ऑफ कन्व्हिनियन्स to meet object of convenience is meant in the form of various needs of the community, such as social, economical, cultural and recreational amenities, okay. तर कन्व्हिनियन्स म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला सोपं पडणे एखादी गोष्ट, ओके ओके, सोपं पडणं. So object of convenience means in the form of various needs of community such as social, economical, cultural and recreational amenities. म्हणजे ज्या अमेनिटीज आपण प्रोव्हाइड करतो सोशल फंक्शन साठी किंवा इकॉनॉमिक किंवा कल्चरल रिक्रिएशन साठी, तर त्या गोष्टी करताना तुम्हाला सगळ्या सोप्या झाल्या पाहिजेत अशा पद्धतीने आपण डाऊन प्लॅनिंग करायचंय. म्हणजे सोशल कल्चरल ऍक्टिव्हिटी करताना तुम्हाला अवघड नाहीत गेल्या पाहिजे, ठीक आहे. द पब्लिक अमेनिटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर अपकीप ऑफ द सिटीजन include water supply, sanitation, electricity, post, telegraph, gas, etc. आता बघा पब्लिक अम्युनिटी ज्या द्यायच्यात त्याचं कन्व्हिनियन्स द्यायचं. पहिल्यांदा सांगितलं आपण सोशल, इकॉनॉमिकल, कल्चरल कन्व्हिनियन्स द्यायचं, म्हणजे त्या गोष्टी करताना तुम्हाला सोप्या गेल्या पाहिजेत. नेक्स्ट काय दिलं तर पब्लिक अम्युनिटीज. अम्युनिटी म्हणजे तुम्हाला सुविधा, फॅसिलिटीज बाय गिव्हन बाय द म्युनिसिपल काउन्सिल. तर त्यात काय येतं, पब्लिक अम्युनिटीज रिक्वायर्ड. सायली प्लीज म्यूट युअर सेल्फ.
सायली प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. ओके, तर पब्लिक अम्युनिटीज देताना पब्लिक अम्युनिटीज म्हणजे ज्या पब्लिक अम्युनिटीज म्हणजे ज्या सुखसोयी तुम्हाला म्युनिसिपल काउन्सिल देते. त्याच्यात काय येतं, तर वॉटर सप्लाय देतं, सॅनिटेशन म्हणजे तुमची ड्रेनेज सिस्टीम झाली, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, देन पोस्ट, ओके, देन टेलिग्राफ, गॅस लाईन. आता पुणे, मुंबई अशा मेट्रो सिटी तिथं आपल्याला शुभम, डोंट राईट ऑन अ स्क्रीन, जस्ट इरेज दॅट. ओके, सो पब्लिक अम्युनिटीज मध्ये काय येतं, तर तुम्हाला वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलिग्राफ ह्या सगळ्या गोष्टींचं कन्व्हिनियंटली देतं. म्हणजे एखादं नगर आहे, समजा कुठलं तरी नगर घेतलं किंवा एखादा एरिया घेतला, तर ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली तिथं पोहोचवलेल्या पाहिजेत. ठीक आहे, तिथपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी पोहोचल्या पाहिजेत. देन प्रॉपर साईट फॉर द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, बिझनेस एंटरप्राइजेस टू एनकरेज देम टू ट्रेड विथ द चीप पॉवर, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस अँड ड्रेनेज. आता दुसरं काय सांगितलं, अजून काय कन्व्हिनियन्स सांगितलं, तर एखाद्याला एमआयडीसी एरिया ह्याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे. समजा की एमआयडीसी एरिया सारखा एक एरिया डेव्हलप करायचा, ठीक आहे, तिथं सगळ्या कंपन्या जाऊन बसतील. तर कधी जाऊन बसतील, तर तुम्ही तिथं त्यांना एनकरेज करा की तुम्ही इथं सगळ्या कंपन्या जाऊन बसा. तर ते कधी जाऊन हे करतील, तर त्यांना तुम्ही प्रॉपर पाणी, लाईट, ट्रान्सपोर्टेशनचे रोड्स वगैरे प्रोव्हाइड केले, तर तुम्ही त्यांना देणार. त्यांना ड्रेनेज सिस्टीम, ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम प्रॉपर दिली किंवा पॉवर इन अ चिप, म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे एमआयडीसी एरियामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केली जाते त्याचे रेट थोडेसे कमी राहतात. ठीक आहे, तर ह्या अम्युनिटीज तुम्ही प्रोव्हाइड करा. म्हणजे कन्व्हिनियन्स काय, तर ह्या दृष्टीने सगळा कन्व्हिनियन्स ठेवा, तर लोक त्या दृष्टीने एनकरेज होतील आणि तुमचं टाउन प्लॅन होईल. ठीक आहे, तर एखादं टाउनचं ऑब्जेक्टिव्ह आणि एम डिसाईड करताना ह्या गोष्टी तुम्ही कन्व्हिनियन्सच्या पण गोष्टी लक्षात ठेवा. देन रिक्रिएशनल अम्युनिटीज इन्क्लूड ओपन स्पेसेस, पार्क, गार्डन अँड प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन अँड टाउन हॉल, स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर, सिनेमा हाऊसेस, थिएटर्स अँड फॉर ऍडल्ट. ओके, तर जे काही अम्युनिटीज आपण देतो, ओपन स्पेसेस, पार्क, ग्राउंड, देन प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, ऍडल्ट साठी प्ले ग्राउंड असेल किंवा फिरण्यासाठी एखादी जागा असेल, टाउन हॉल्स असतील फंक्शन साठी, स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर, सिनेमा हाऊसेस, या सगळ्या गोष्टी अम्युनिटीज मध्ये द्यायच्या. त्या आपण कन्व्हिनियन्सने द्यायच्या, म्हणजे एखाद्या लोकेशन पासून तिथं जाणं लोकांना सहज शक्य होईल. ठीक आहे, आणि जवळ. नाहीतर एखादं गाव इथं आणि प्ले ग्राउंड खूप लांब दिलं, तर त्याचा काय उपयोग आहे का, नाही, तर इट वुड बी इनकन्व्हिनियंट. ओके, सो कन्व्हिनियंट करायचं. ठीक आहे, देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्युटी. आता ब्युटीचा काय विचार करायचा, म्हणजे एखादं सिटी आपल्याला प्लॅन करायचं आहे, तर ब्युटीच्या दृष्टीने काय बघायचं, त्या सिटीच्या ब्युटीच्या दृष्टीने काय काय बघायचं, तर टू प्रिझर्व द इंडिव्हिज्युअलिटी ऑफ द टाउन बाय डेव्हलपिंग इट ऑन द मोस्ट सुटेड नॅचरल कंडिशन्स. ओके, म्हणजे एखादी सिटी आहे ती त्याची जी नॅचरल टेरेन आहे त्या नॅचरल टेरेनला सुटेबल अशा पद्धतीने डेव्हलप करायची. म्हणजे when you are going to develop a Mahabaleshwar city, you must consider the rainfall over there, the terrain over there, the topography over there, and you should preserve that particular beauty. म्हणजे जे काही डोंगर आहे, जे काय आहे, ते तुम्ही त्याची जी नॅचरल ब्युटी आहे ते प्रिझर्व करायचं, की उगाच जाऊन काहीतरी रोड खोदलेत आणि काहीतरी वेगळंच केले आणि जे नॅचरल तिथलं जे टोपोग्राफी आहे त्याला हार्म केले, असं नाही करायचं. त्याची जी नॅचरल रेनफॉल आहे, त्याचे नॅचरल वॉटरफॉल्स आहेत, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आहे अशा प्रिझर्व करून तुमच्या राहिलेल्या जागेमध्ये तुम्हाला सिटी डेव्हलप करायची आहे. ठीक आहे, देन टू प्रिझर्व द aesthetic in the design of all the elements of the town or town plan, which include preservation of the tree, natural greenery, improved type of domestic building and buildings of the civic dignity and beauty, archaeological control on the public as well as semi public buildings, ancient archaeological buildings, templates, churches, mosques, and buildings of the cultural historical importance. आता ह्याच्यात काय सांगितलंय, तुम्ही जे जुनी जुनी तुमचे बिल्डिंग्स आहेत, म्हणजे आता एखादी सिटी आहे त्याच्यामध्ये 1902 पासून किंवा 1860 मध्ये एखादं घर बांधलंय किंवा एखादं चर्च आहे किंवा एखादं काही, ठीक आहे, एखादी बिल्डिंग आहे, दॅट शुड बी प्रिझर्व बाय द आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट. आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटचं त्याच्यावर कंट्रोल पाहिजे, ते प्रिझर्व केलं पाहिजे, त्याचं मेंटेनन्स केलं पाहिजे. ठीक आहे, एखादी नॅचरल ग्रीनरी आहे तर ती प्रिझर्व केली पाहिजे किंवा ती इम्प्रूव्ह केली पाहिजे, म्हणजे स्वच्छता वगैरे ठेवली पाहिजे. डोमेस्टिक बिल्डिंग जे आहेत त्यांना एक काहीतरी रूल्स लावून दिले पाहिजेत, की
यू शुड म्हणजे तुम्हाला असतं की रोड पासून 10 फूट अंतर सोडा किंवा असे काही रूल्स असतात. ठीक आहे. म्हणजे बिल्डिंग बायलॉज असतात. किंवा एखाद्या सिटीमध्ये 4 मजलीपेक्षा जास्त परमिशन नसते किंवा एखाद्या सिटीमध्ये सांगितलं असतं की तुमचं एलिव्हेशन हे अशा पद्धतीचंच पाहिजे. एखादी सिटी ठरवू शकते की यू शुड हॅव एलिव्हेशन लाइक धिस ओन्ली. ठीक आहे. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ब्युटी म्हणजे त्या एखाद्या सिटीची जी ब्युटी आहे ती प्रिझर्व्ह करण्यासाठी माइंडमध्ये ठेवावे लागतील. व्हाईल keeping or while finding the objective and aims of the any town planning. Okay. तर हे सगळं आपण लास्ट लेक्चरला पाहिले. आता we will move further. The principles of the town planning. Now we will see which are the principles of the town planning. Town planning चे जे basic principles आहेत, तर ते आपण पाहूयात. The main principles of the town planning are summarized in below. आता बघा, there should be no haphazard method in planning process. Okay, laziness fair. याला आपण haphazard process म्हणजे लेझी लेझीस फेअर. ठीक आहे. म्हणजे असं कसंही अस्ताव्यस्त करून तुम्हाला टाउन प्लॅनिंग करायचं नाहीये. ठीक आहे. देन हाउसिंग अकोमोडेशन टू व्हेरियस क्लासेस ऑफ द पीपल शुड बी अलाउड टू डेव्हलप. ओके. आता ह्यांनी काय सांगितलंय, व्हेरियस म्हणजे ठराविक ठराविक एरियामध्ये कोणत्या कोणत्या लोकांना तुम्ही घर बांधायला परमिशन देणार किंवा कशा पद्धतीचीच घरं बांधली पाहिजे हे तुम्ही रूल्स ठरवून देणार. सो हाउसिंग अकोमोडेशन टू व्हेरियस क्लासेस ऑफ पीपल शुड बी अलाउड टू डेव्हलप. ओके. If existing, they should be pulled down by making some alternate arrangement of the accommodation in transit camp for the discolored discouraged persons. आता असं एखाद्या सिटीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे एखादी सोसायटी आहे आणि तिथं ज्या लोकांना घरं नाहीयेत अशी लोकं एखाद्या जे ओपन स्पेस असतं तिथं येऊन राहतात. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळं मे बी टाउन प्लॅन जो काही टाउन आहे त्याची एस्थेटिक बिघडू शकते. तर त्या केसमध्ये त्यांनी काय सांगितलंय, अशी जी लोकं आहेत त्यांच्यासाठी एखादा ठराविक एरिया तुम्ही द्या टाउनमध्ये कुठेतरी एखादा ठराविक एरिया द्या, की यू कॅन टेक अ शेल्टर ओव्हर हिअर. तुम्ही या ठिकाणी तुम्ही राहू शकता. त्यांना एक ट्रान्झिट कॅम्प इथं तुम्ही बनवून तुम्ही राहू शकता असं सांगा. ठीक आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी कुठेही अस्ताव्यस्त राहण्यापेक्षा त्यांना एखाद्या ठराविक ठिकाणी जागा द्यायची, की तुम्ही तिथं राहावा आणि तिथं त्यांना वॉटरची, सॅनिटेशनची, लाईटची जी काही असेल ती सुविधा करून द्यायची. सो दॅट इट वुड बी ईझी टू मेंटेन अँड इट वुड बी एस्थेटिकली गुड आणि सगळ्यांसाठी. त्यांच्यासाठी पण कन्व्हिनियन्स होईल, पाणीची, नळाची वगैरे सोय दिली तर. अँड aesthetic would not get disturbed for that particular city. Okay. Then civic amenities like shopping center, dispensaries, school, nursery, etc. should be provided to all the residents. आता civic amenities मध्ये काय येतं, तर तुमचे शॉपिंग सेंटर. ठीक आहे. शॉपिंग सेंटर, डिस्पेन्सरी, स्कूल, नर्सरी. ठीक आहे. या सगळ्या शुड बी प्रोव्हाइडेड इन ऑल द रेसिडेन्स. ओके. जे काही तुमचे हे असतात, एरिया असतात, प्रत्येक एरियामध्ये इक्वली डिस्ट्रिब्यूट पाहिजे. म्हणजे उगाच एखाद्या एरियामध्ये खूप शाळा दिल्यात आणि एखाद्या एरियामध्ये नाहीच दिलेलं असं नाही पाहिजे. तर दॅट शुड बी इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड अमंग ऑल द सेंटर्स. म्हणजे शॉपिंग सेंटर सगळीकडे पाहिजे, डिस्पेन्सरी सगळीकडे पाहिजेत, स्कूल, nursery, all should be equally distributed. Okay. Then adequate open spaces should be reserved for public recreation center and also for the future expansion of the town. ठीक आहे. आता adequate open spaces हा खूप महत्वाचा विषय आहे, की सपोज म्हणजे थोडक्यात काय सांगितलं, की यू शुड कीप रिझर्व्ड सम पर्टिक्युलर एरियाज फॉर द फ्युचर डेव्हलपमेंट ऑफ एनी सिटी. ओके. त्याच्यात काय सांगितलंय, adequate open spaces should be reserved for the public recreation centers and for also future expansion of the town. आता समजा suppose in 1980 Pandharpur might have the population of 60,000 and today it is around 1,50,000 suppose. तर while planning the city before 30 years, you should predict how much development would be going over there, or how much the population is going to uh, increase. Okay. And according to that, you must keep open spaces at various locations. You must keep open reserved spaces places by the government
फॉर द फ्युचर पीपल्स, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये तुम्ही त्यांना एखादं हॉल देणार असेल, टाउन हॉल देणार असेल, प्लेग्राऊंड देणार असेल किंवा गार्डन देणार असेल किंवा एल्डर लोकांसाठी, ओल्डर लोकांसाठी एखादा ट्रॅक देणार असेल, ठीक आहे. अशा गोष्टी करण्यासाठी तुम्ही आधीच एरिया ऑक्युपाय करून ठेवा. ठीक आहे. तर आधी नाही केला आणि जर तिथं जर एन्क्रोचमेंट झालं, तिथं जर लोकांचं अतिक्रमण झालं आणि जर तुम्हाला ते हलवता नाही आलं, तर इट वुड बी डिफिकल्ट टू हँडल दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन. त्यासाठी आधीच तुम्ही ॲडिक्वेट स्पेस आहे ते रिझर्व्ह करून ठेवा. ठीक आहे. पब्लिक अँड सेमी पब्लिक बिल्डिंग्स शुड बी ग्रुप्ड अँड डिस्ट्रिब्युटेड नीटली थ्रूआउट द टाउन. आता पब्लिक आणि सेमी पब्लिक बिल्डिंग जे आहेत, पब्लिक आणि सेमी पब्लिक म्हणजे काय? पब्लिक म्हणजे जिथं लोक राहतात. ठीक आहे. म्हणजे फ्लॅट्स म्हणणे, अपार्टमेंट्स ह्याचे किंवा नॉमिनल घरं जी आहेत आपली, बंगले वगैरे, दॅट इज पब्लिक एरिया. अँड सेमी पब्लिक बिल्डिंग्स म्हणजे काही पब्लिक रेसिडेन्स पण राहतात, म्हणजे लॉजिंग वगैरे, आणि तिथं मार्केट पण आहे खाली. ठीक आहे. कमर्शियल. तर हे झाले सेमी पब्लिक बिल्डिंग दॅट शुड बी ग्रुप्ड अँड डिस्ट्रिब्युटेड नीटली थ्रू आउट द टाउन. हे टाउन मध्ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे. तुम्ही हे जे पॉइंट आहेत, हे पॉइंट लिहून घ्या. प्रिन्सिपल्स ऑफ टाउन प्लॅनिंग हा क्वेश्चन विचारतात जनरली. यू जस्ट राईट इट डाऊन. देन आय विल एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड. ओके. I will stop for 2-3 minutes. Till then, you just write it down. Have you write it down? झालंय का सगळ्यांचं लिहून? Does everyone have completed his writing? Okay, we will move further. Then next, principle of the town planning. The system of zoning should be strictly followed. आता बघा, सिस्टम ऑफ झोनिंग म्हणजे कमर्शियल एरिया वेगळीकडे, इंडस्ट्रियल वेगळा एरिया वेगळीकडे. The town should be divided into suitable zones such as residential zone, commercial zone, industrial zone, and
रिक्रिएशनल झोन. ठीक आहे, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. देन द ग्रोथ ऑफ द टाउन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोव्हिजन ऑफ ग्रीन बेल्ट. ओके, आता बघा, एखादं टाउन तुम्हाला डेव्हलप करायचं आहे, तर ग्रोथ ऑफ द टाउन दॅट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोव्हिजन ऑफ द ग्रीन बेल्ट. आता याच्यात कसं असतं जनरली, सपोज this is a original boundary of any town. Okay, this should be preserved by the green belt around that particular town. Okay, green belt म्हणजे कसं येणार, इट इज लाईक दिस वे. ह्या सिटीच्या आतल्या सिटीच्या बाहेरचा हा जो एरिया आहे दॅट शुड बी रिझर्व्ड ऍज अ ग्रीन बेल्ट. ओके, अशा पद्धतीने आपण रिझर्व करतो. Okay, so the growth of the town that should be controlled by the provision of the green belt, which is an open strip of land are all around the town or city reserved for the spatial purpose of limiting the growth of the city. आता आपण ग्रोथ ऑफ द टाउन हा लिमिट का केली त्या पर्टिक्युलर लोकेशन पर्यंत आता, तर विनाकारण हॅपॅझायडल मॅनर मध्ये ग्रोथ होऊ नये. म्हणजे ऍज इन दिस, सपोज आपल्या सिटीची ग्रोथ व्यवस्थित चालली आहे, इथं इथं कमर्शियल एरिया, रेसिडेन्शियल एरिया सगळा, हा जर असा प्रत्येक ठिकाणी जर रिझर्व्ड असेल, तर तुम्हाला ह्याचं जे कनेक्शन्स आहेत ते कनेक्शन्स करायला सोपं जाईल. ठीक आहे, म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम करताना सोपं जाईल. ठीक आहे, पण समजा तुम्ही असे रोड्स वगैरे डेव्हलप करू शकता ना सगळे, जे काय असतील ते, किंवा कुठं पाण्याचा एरिया द्यायचा आहे, काय द्यायचंय, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही डेव्हलपमेंट करू शकता. ठीक आहे, पण सपोज ह्याच्या बाहेर जाऊन जर डेव्हलपमेंट व्हायला लागली, ह्याच्या बाहेर जाऊन जर अशी कुठेही डेव्हलपमेंट व्हायला लागली पेरीफेरीला, तर इट वुड बी डिफिकल्ट टू हँडल दॅट दॅट ऑल्सो. कारण हा आतला एरिया सोडून जर बाहेरची डेव्हलपमेंट व्हायला लागली, तर त्यांना पुन्हा रोड देणं, त्यांना इलेक्ट्रिसिटी देणं, त्यांना पाणी देणं, या सगळ्या गोष्टी अवघड होऊन जातात. त्याच्यासाठी ती ग्रोथ जी आहे ती आतल्यात लिमिटेड राहावी म्हणून आपण ग्रीन बेल्ट टाकून देतो त्या सिटीला. ओके, सो ग्रोथ ऑफ द टाउन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द provision of the green belt, which is an open strip of a land all around the town or city reserved for the special purpose for the limiting the growth of the city. ठीक आहे, ग्रोथ आपण लिमिट करतोय, पण कशाच्या सेन्सनी? इन द सेन्स ऑफ द एरिया. एरियाच्या सेन्स मध्ये आपण त्याला लिमिट करतोय. म्हणजे असं नाही की तुम्ही ग्रोथ लिमिट करताय म्हणजे तो ती सिटी डेव्हलपच झाली नाही पाहिजे, असं नाही याचा अर्थ. इन द सेन्स ऑफ द एरिया म्हणजे जेवढ्या कमीत कमी एरियामध्ये जास्तीत जास्त लोक राहतील, तर पब्लिक अम्युनिटीज द्यायला तेवढ्या गोष्टी सोप्या होऊन जातात. ठीक आहे. सो ग्रोथ ऑफ द सिटी शुड बी लिमिटेड इन द सेन्स ऑफ द एरिया. एरिया कमीत कमी एरियामध्ये जास्तीत जास्त लोक राहिली, म्हणजे जास्तीत जास्त म्हणजे असं पण नाही की खूप जास्ती, एक जे आपल्या एफएसआयने जेवढं कन्सिडर केले तेवढीच. ओके, सो इट इज primarily meant for the intensive cultivation of the vegetable, fruit farm industry like poultry farms, dairies, etc. आता बघा, दुसरा ह्याचा दुसरा मेन फायदा काय आहे, तर जर आपण असं रिस्ट्रिक्ट केलं, तर त्याचा आपल्याला फायदा काय होतो, तर इट वुड बी प्रायमरीली मिंट. आता हे कशासाठी करतो आपण? फॉर इंटेन्सिव्ह कल्टिवेशन ऑफ द व्हेजिटेबल, फ्रूट फार्म. ठीक आहे, इंडस्ट्री लाईक पोल्ट्री फार्म, डेअरीज एक्सेट्रा. आता असं केल्यामुळं इथं बघा, ह्या बाहेरच्या एरियामध्ये आपण बाहेरच्या एरियामध्ये आपण इथं म्हणजे शेती, ह्या सगळ्या एरियामध्ये आपण शेती करायसाठी आपण रिझर्व ठेवू शकतो, सो दॅट इकडून पेरीफेरीच्या एरियामधून आपल्या गावासाठी दूध डेअरी म्हणा, अशा ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या आपण ठेवू शकतो. आणि इथून ह्या सगळ्या गोष्टी जे काही ह्या गावाचे रिक्वायरमेंट आहे ते कम्प्लीट करतील. ओके, या सगळ्या गोष्टी त्या गावाला ज्या काही गोष्टी लागणार आहेत, डेअरी वगैरे, जे दूध वगैरे, ते ह्या बाहेरून त्या प्रोव्हाइड करतील आणि हे करतील. जर आपण हा ग्रीन बेल्ट ठेवला नसता, तर ही लोक जाऊन बाहेर राहिली असती आणि ह्या गोष्टींना सगळं डिस्टर्ब झालं असतं, बाहेरचं ऍग्रिकल्चर वगैरे. ठीक आहे, त्याच्यासाठी पण आपण झोनिंग करतो ग्रीन बेल्टचं. ठीक आहे, सो इट वुड बी इझी फॉर म्हणजे ते ग्रीन बेल्ट ठेवल्यामुळे कल्टिवेशन ऑफ व्हेजिटेबल, फ्रूट फार्म इंडस्ट्री लाईक पोल्ट्री फार्म, डेअरीज, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे जाऊन बसतील. ठीक आहे, इट ऑल्सो प्रोव्हाइड साईट फॉर द
recreational amenities like park, playground, picnic spots. आता दुसरा फायदा काय? It also provides site for the recreational amenities like park, playground and picnic spots. तर ग्रीन बेल्टच्या बाहेर आपण एखादं गार्डन म्हणा, पार्क म्हणा, प्लेग्राऊंड, एखादं मोठं प्लेग्राऊंड किंवा पिकनिक स्पॉट जे आहेत तिथले नॅचरल टेरेन आहेत त्याचा युज करून आपण बनवू शकतो. पण एखादा पिकनिक स्पॉट आहे समजा सिटीच्या बाहेर आणि तिथं जर जाऊन जर लोक राहायला लागली तर त्या एरियाचं सगळं महत्व कमी होऊन जातं आणि मग ते पिकनिक स्पॉट जे आधी होतं ते सगळं तिथं लोकांचं एकदा यायचं बंद झालं की त्याचा काही उपयोग होणार नाही आणि ते होणार. त्यासाठी आपण ग्रीन बेल्ट टाकून द्यायचा. ठीक आहे. इट ऑल्सो सर्व ऍज अ सॅनिटरी cordon for the prevent of the formation of the slum. At least it keeps its growth away from the town. Okay. तर ह्या एरियामध्ये आपल्या जे सिटी मधले जे काही कचरा वगैरे असतो तो आपण बाहेर नेऊन डंप करून टाकतो. ओके. म्हणजे ह्या ह्या सिटी मधून जो काही कचरा वगैरे डेव्हलप झालेला आहे तो पण आपण काय करतो बाहेर नेऊन असा बाहेर कुठेतरी एरियात आपण नेऊन टाकतो. समजा दिस इज अ डम्पिंग ग्राउंड हा असा बाहेर ठेवलेला असतो. तर ह्याच्यामधून हे हे असं बाहेर असल्यामुळं ह्या पर्टिक्युलर जमिनीमध्ये सगळं म्हणजे वेस्ट मटेरियल असल्यामुळे तिथले जे पाणी असेल ते खराब असण्याचे जास्त चान्सेस राहतात. ठीक आहे. म्हणजे ते पर्क्युलेट होऊन जमिनीत जातं. तिथं जर बोर मारले तर पाण्यामध्ये टॉक्सिक किंवा असे गोष्टी असू शकतात. मग हा हा जो एरिया हा रिझर्व्ड एरिया ग्रीन बेल्टच्या बाहेर असल्यामुळं हे इथल्या लोकांच्या पाण्याचा प्रॉब्लेम होणार नाही. जर हाच एरिया जर इथं सिटीमध्ये कुठेतरी असता ठीक आहे तर इथल्या सगळ्या लोकांच्या हेल्थवर त्याचा परिणाम झाला असता. ठीक आहे. समजते तुम्हाला? सो ग्रीन बेल्टच्या बाहेर या सगळ्या गोष्टी आपण ठेवतो. ज्या गोष्टींचा फायदा होणार आहे त्या आपण ठेवतो आणि ज्या गोष्टींचा तोटा होणार आहे त्या पण आपण अकॉर्डिंग टू द दॅट अम्युनिटी वी टेक अ डिसिजन. ओके. नाव आता बघा ऍटलिस्ट ह्या गोष्टी बाहेर ठेवल्या ऍटलिस्ट दॅट कीप्स इट्स ग्रोथ अवे फ्रॉम द टाउन. ठीक आहे. नाव आता बघा प्रिन्सिपल्स ऑफ द टाउन मध्ये ह्या नवीन गोष्टी बघा. जस्ट रीड वन्स देन आय विल एक्सप्लेन. आता बघा मोस्ट ऑफ द इव्हिल्स ऑफ द अर्बन प्लॅनिंग lie in a gigantic size of the city due to the tremendous growth of the population. The remedy lies in a limiting its continuous growth. The main purpose of the green belt is to prevent the urbanization beyond its outer periphery and also allow the extension during the emergency period. आता बघा हे अशा प्रकारचं जे डेव्हलपमेंट केलंय त्याच्यामुळे काय फायदा होतो. एक तर नेक्स्ट ग्रोथ साठी आपण एरिया रिझर्व करून ठेवतो. ठीक आहे. एखादं काहीतरी समजा एखादा पूर आला किंवा एखादा काहीतरी प्रॉब्लेम आला सिटीमध्ये तर सगळी लोक जाऊन इमर्जन्सीच्या कंडिशन मध्ये त्या ग्रीन बेल्टच्या बाहेरचा जो आपण रिझर्व एरिया ठेवलाय जिथं गर्दी नाहीये तिथं आपण लोक जाऊन थांबू शकतात. ठीक आहे. अँड दिस इज ऑल्सो फॉर लिंकिंग अप द अर्बन एरियाज. आणि इथं जर समजा एखादा इंडस्ट्रियल हा आपला ऍग्रिकल्चरल झोन आहे किंवा एखादी दूध डेअरी आहे किंवा असं फूड प्रोसेसिंग युनिट आहे तर दॅट इज फॉर द लिंकेज ऑफ द विथ द अर्बन एरिया. अर्बन एरियाची ह्याचं लिंकेज करण्यासाठी गोष्टी सोप्या जातात त्या बाहेर असल्यामुळं. ठीक आहे. आणि पेरिफेरीला असल्यामुळे जवळ पण येतात आणि आतली जमीन कॉस्टली असते बाहेरची जमीन थोडी कमी कॉस्टली असते त्यामुळे त्याचं लिंकिंग करणं पण सोपं जातं. the touchstone of what the touchstone of what constitutes of planning is the matter of the proper relationship and provision of the several unit to make a harmonious whole. The words of the Aristotle, आता बघा Aristotle नावाचा एक हा आहे टाउन प्लॅनर त्याचे वर्ड बघा. who summarize all the principle of the city planning may be quoted here. आता बघा a city should not be built to give its inhabitants security and happiness. City should be built. Here is not he. Here is a B.
just a minute. City should be okay. त्यांचं बघा काय म्हणणं आहे. A city should be built to give its inhabitants security and happiness. सिटी कशा पद्धतीने डेव्हलप झाली पाहिजे तर okay. A city should be built to give its inhabitants security and happiness. जे काही लोक तिथं राहत आहेत त्यांना सिक्युरिटी आणि हॅपीनेस मिळाली पाहिजे अशा पद्धतीनं सिटी शुड बी ग्रोन. ओके. हे विचारतात की एरिस्टॉटलने काय म्हणलेलं बाबा, तर दिस इज हिज वर्डिंग. ओके. A city should be built to give its inhabitants security and happiness. Okay. Now, to make a town pleasant place of living, the authorities of the town should follow this. आता त्यांनी काय हे केलं पाहिजे, युनिटी इन डायव्हर्सिटी, निप इन द बर्ड. ओके. देन प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर अँड इट्स कॅचवर्ड्स हेल्थ, कन्व्हिनियन्स, ब्युटी आर इट्स वॉचवर्ड्स. आता ह्याचं मिनिंग बघा. Our meeting would end and you just rejoin. I will explain this. Our meeting would end. You just go and rejoin it.